नमस्कार সকলকে, हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के क्वेश्चन पेपर कैसे थे मुझे आप लोगों को देनी है अपडेट, क्योंकि मैं भी खुद ये एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बस में हूँ, मुझे घर पहुँचने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर के बारे में अपडेट दूंगी। पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट 5 ऑफ जनवरी, साइकिल इस दिसंबर 2025 मुझे कैसे फ़िलहाल दिख रही है। आप मेरे फेस के ऊपर मत जाइए, आप लोग मेरी बात सुनिए ना। तो क्वेश्चन पेपर आई कैन से दैट पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ मॉडरेट इट वाज नॉट इजी पेपर। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में अगर कोई एनालिसिस करेंगे तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट और नहीं होंगे क्या इजी पेपर तो नहीं थे। पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ एंड पेपर 1 में कुछ तो जनरल चीज़ें देखी गई है, और DI और RC रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही आई कैन से दैट इजी, नॉट मॉडरेट, नॉट डिफिकल्ट, दीज आर इजी क्वेश्चंस पेपर 1 DI एंड RC। एंड बाकी जो 40 क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन थे कि फ़िलहाल मुझे ये कहनी है, मैंने अपने ऑनलाइन पेड कोर्स में जो कहा, हालांकि मैंने खुद उसको फॉलो किया नहीं, थोड़ा बहुत मैंने कही थी कि वाइल्ड लाइफ एनिमल से प्रोटेक्शन एक्ट और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन सारे सवाल एक आए थे और उसके साथ नंबर सीरीज एक थे, बहुत इजी थे और मैचिंग नहीं थे। एक 4 क्वेश्चंस दी गई है मैथमेटिकल रीजनिंग के, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, लेकिन ये पेपर मॉडरेट था। पेपर 1 सब कुछ मिला जाए तो इसको डिफ़िकल्ट नहीं कहा सकता है और इसको इजी भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे थे पेपर 1 के अपडेट, और टॉपिक तो थे थोड़ी बहुत तो ट्रिकी थे, इसीलिए मॉडरेट कह रही हूँ। और पेपर 2 इंग्लिश के बारे में अगर कहा जाए तो पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर इज़ ऑल्सो लाइक सेम। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन आना ये तो बनता है, आते ही हैं। और बाकी जो आप लोगों को कुछ चीज़ें थी कि आपको वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, मीन्स कि आपको टेक्स्ट पढ़नी थी या फिर अगर कोई ऐसे है, कोई क्रिटिसिज्म वाला बुक है, कुछ है, तो वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछ रहे थे। इसका मतलब कि आपको इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी वहाँ पे चाहिए थे। और असर्शन रीजन टाइप पेपर 1 में भी कुछ क्वेश्चन थे और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पेपर 2 इंग्लिश में थे और प्रीवियस ईयर से भी थे। तो मैं ये कह सकती हूँ दोनों मिलाकर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, पिछली बार की तरह इतना डिफ़िकल्ट पेपर हम नहीं कह सकते। पिछली बार में पेपर 2 बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन पेपर 1 भी उससे थोड़ा इजी थे, लेकिन इस बार पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के मॉडरेट टू लिटिल बिट डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहे हैं ये पेपर। कोई भी इसको ईजी या फिर बहुत डिफ़िकल्ट पेपर नहीं कह सकते। ये मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं खुद एग्ज़ाम देकर आ रही हूँ और यही मुझे बंगाली में कह के इस वीडियो को अपलोड भी करनी है आप लोगों के लिए। तो এখানে আমার এটাই বলার, আজকে ইউজিসি নেট 5 জানুয়ারি হয়ে গেল, সকালবেলা শিফটে 9টা থেকে 12টা। পরীক্ষা আমি নিজেও দিলাম, গতবারও দিয়েছিলাম, তো সেজন্য আরও বেশি করে বর্ণনা করতে আমার সুবিধা হবে। গতবার এবং এবারের মধ্যে কতটা পার্থক্য কী এসেছে না এসেছে এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে, কারণ অতীতকে নিয়ে বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ এগিয়ে যাবে। তো পেপার 1-এর কথা যদি আমি বলি, আমি আমার পেইড ক্লাসে বলেছিলাম যে ওখানে প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ওয়াইল্ড লাইফ অ্যানিমাল সেভ এই ধরনের থাকতে পারে, এই ধরনের একটা প্রশ্ন এসেছে। তারপর নাম্বার সিরিজ সোজা ছিল, তারপর বাইনারি যেটা বলা যেতে পারে, বাইনারি নাম্বার থেকে একটা প্রশ্নই ছিল, যেটা যেমন ক্যালেন্ডারের অঙ্ক বাইনারি অনেক সময় আসে না, আমরা এগুলো অ্যাভয়েড করি, ওখান থেকে একটা এসেছে। তারপর হচ্ছে টিচিং থেকে এসেছে, ফর্মেটিভ, সামেটিভ, এটা ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু পেপার 1-এর ক্ষেত্রে কিছু ছিল এরকম কনসেপচুয়াল, অ্যাসারশন রিজন টাইপ বা একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেস ছিল, যেটা একটু পেপারটাকে ইজি বানায়নি, অবশ্যই মডারেট থেকে ডিফিকাল্টির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। কারণ 5টা কোয়েশ্চেন ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, 5টা রিডিং কম্প্রিহেনশন, এটা পুরো সোজা, মানে বলা যেতে পারে যারা প্র্যাকটিস করেছে তাদের পক্ষে, যে কোনো কারোর পক্ষে এটা সলভ করা খুবই সোজা। 10টা প্রশ্ন ঠিকঠাক দিয়ে বাকি 40টা প্রশ্নে একটু খেলাটা খেলেছেন আমাদের এক্সামিনার কোয়েশ্চেন সেটাররা, তো সেটা তো একটু হবে, এই জন্যই এটা ন্যাশনাল লেভেল এক্সাম। তো পেপার 1-এর বিষয়ে এই বললাম। আর পেপার 2-এর ক্ষেত্রেও পেপার 2, পেপার 1 বোথ মডারেট, ইট ওয়াজ নট ইজি, ইট ওয়াজ নট টু ডিফিকাল্ট, টু হাই, বাট মডারেট লেভেল পেপার। পেপার 2 ইংলিশের ক্ষেত্রে বলি, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন যেমন 2-4টে রিপিট হয় ওরকমই হয়েছে। তারপর বিষয় হচ্ছে লিটারি থিওরি হোক, ক্রিটিসিজম হোক, বা কোনো এসে হোক, বা কোনো টেক্সট হোক, সব কিছু থেকে আমাদের ইনডেপথ মানে ডিটেল স্টাডি চাওয়া হচ্ছে, যে তুমি বিষয়টা নিয়ে সম্পর্কে জানো কি না। আর সব ইনডেপথ স্টাডি কিন্তু এরকম নয় যে র্যান্ডমলি টেক্সট থেকে চাওয়া হচ্ছে, সেই টেক্সটগুলোরই ইনডেপথ চাওয়া হয়েছে যেগুলো আমরা গ্র্যাজুয়েশন, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনে পড়ি এবং যেগুলোকে আমাদের শেখানো হয়, পড়ানো হয়, বলা হয়। আর তার সাথে সাথে কী ছিল, তার সাথে সাথে মেমরি বেস ছিল, অ্যাসারশন রিজন টাইপ। পেপার 1-এ 2-4টে কোয়েশ্চেন ছিল ওরকম,
আর পেপার 2 এর ক্ষেত্রে আর কি ছিল, পেপার 2 এর ক্ষেত্রে একটু কোয়েশ্চেন ছিল, মানে বুঝে বুঝে পড়ার মতো ছিল প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে 2-4টে, সেটা আমি বললাম। থিওরি ক্রিটিসিজম তারপর প্রিভিয়াস থেকে রিপিট হয়েছে। আর কি বলা যেতে পারে পেপার 2 ইংলিশের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে? তোমাদের যদি কিছু মনে থাকে তোমরা কমেন্টে অবশ্যই বলে দিও, বা আপনারা একটু বলে দেবেন, আর সেগুলো নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। অবশ্যই পেপার পুরো 7ই জানুয়ারি অবধি পরীক্ষাগুলো হয়ে যাক, তারপর আমরা আনসার কি, তারপর আমরা ফাইনালি সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো। এক্সপেক্টেড কাট অফ সব কিছু এসবি লিটারেচার বলবে, অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে। অ্যান্ড প্লিজ টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার, হিট অর ক্লিক অর প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। সরি ফর দিস ইন্টারাপশন, বিকজ আমি এখন জার্নি করছি, রাস্তায় আছি, গাড়ি ঘোড়া আওয়াজ থাকবেই, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি নিজেও পরীক্ষা দিয়ে এখন বাসে বসে আছি, 4-5 ঘন্টা লাগবে আমার বাড়ি পৌঁছোতে। ঠিকঠাক বাড়ি পৌঁছোই, আগামীকাল তোমাদের বা আপনাদের সবার সাথে দেখা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, টেক কেয়ার, অল দি বেস্ট। যা হবে দেখা যাবে। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এখন সবাই রিল্যাক্সে থাকো, অত ভাবার দরকার নেই, অনেক হয়েছে প্রিপারেশন পরীক্ষা, এখন একটু রিল্যাক্সে থাকো, পরে আমরা পেপার অ্যানালিসিস করবো। আর পেপার 2 নিয়ে আমার কি আর কিছু বলা আছে ইংলিশের? তো এটাই আরও ভালো করে পড়তে হবে, ইনডেপথ পড়তে হবে, মেমোরি বেসডও পড়তে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসড, রিফ্লেক্ট সব ধরনেরই স্টাডি করতে হবে। হ্যাঁ, টিচিং থেকে মডেল থেকে প্রশ্ন চাওয়া হয়েছে, দুটো কোয়েশ্চেন অ্যাটলিস্ট মডেল থেকে, হ্যাঁ ব্লুমের মডেল, শ্যানন, উইভার, এগুলো মডেল থেকে চাওয়া হয়েছে, যেগুলো আমি বলেছিলাম যে এগুলো প্রশ্ন থিওরিটিক্যাল থেকে চাওয়া হয়। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।